الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت وضح صلى الفجر ولف مصر وحواليها الله الله على الأصغر الله 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 أكبر أم الدنيا كمان وأكتر لو قلت أوصفها أنا مش هنصفها وأكفيها الله الله حين على مصر مين يبعت سلامك كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي أمل فيها مخلصين يا ما شاء الله وأصغر العلماء تقدر تقول ما تشاء الله أدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله 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 يا ربي الله الله ومن قلبي علت وضح كده مني الوحدة 15. الدرس 85. استمع إلى الحوار. الحوار دفن النفايات. أنا قادم من المستشفى. كنت في زيارة ابن صديقي صالح، إنه مصاب بالسرطان. وكيف حاله الآن؟ انتشر المرض في جسمه. لا حول ولا قوة إلا بالله. كثرت أمراض السرطان في بلدنا، وهذا الأمر يحيرني كثيرا. صدقت، فقد مات في مدينتنا وحدها عدد كبير خلال شهر واحد. ذكرت الصحف أن هناك نفايات مدفونة في بلادنا. من أين جاءت تلك النفايات؟ أحضرت من بعض الدول الصناعية لتدفن في بلادنا. ولماذا لا تدفن في تلك البلاد الصناعية؟ أليس لهم أرض مثلنا؟ بلى، لهم أرض مثلنا، ولكن لديهم منظمات لا تسمح بتلوث البيئة، وهم يخافون على شعوبهم. ولماذا لا نخاف على شعوبنا مثلهم وتكون لنا منظمات مثل منظماتهم؟ هذا ما يجب عمله. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 2-qism. 15-bilak bulg'anish. 85-dars qoldiq moddalarning ko'milishi. Doktorxonadan kelishim. Do'stimning o'g'li Solihni yo'qlab borgan edim. U rak bilan og'rib qopti. Hozir uni ahvoli qandoq? Kasal badanga tarqab ketibdi. La havla va la quvvata illa billah. Shahrimizda rak kasallari ko'payib qoldi. Bu ish meni bak hayron qoldiryotdi. To'g'ri aytdingiz. Bizning shahrimizning o'zida bir oy ichida nurg'un odamlar o'lib ketdi. Gazetlarda deyilishicha, davlatimizda ko'milgan qoldiq moddalar bor ekan. Nereden kelgan qoldiqlar ekan u? Bir qism sanoat davlatlaridan bizning davlatlarimizga kumush uchun elib kelingan ekan. Nimishqa shu sanoat davlatlarga ko'milmaydi ekan? Ularning biznikidek zimni yo'qmi ekan? Albatta, ularning biznikiga o'xshash zimini bor. Biroq ularda muhitni bulg'ashqa yo'l qo'ymaydigan organlar bor. Ular xalqlardan ansiraydi. Nimishqa biz shulardek xalqimizni ansirmaymiz? Nimishqa shularning kedek organlarimiz yo'q? Bu qilishga tegishli ish. الوحدة 15. الدرس 86. استمع إلى النص. أنواع تلوث البيئة. هناك صور عديدة لتلوث البيئة، أهمها تلوث الهواء، وتلوث الماء، وتلوث التربة والضوضاء. وفيما يلي تعريف بهذه الأنواع. تلوث الهواء: الهواء الذي لا رائحة له يصبح هواء له رائحة وله لون أيضا.
والسبب في هذا التلوث إحراق النفط بسبب محركات السيارات وغيرها. ويضر تلوث الهواء بصحة الإنسان، فيؤدي إلى التهاب العيون والرئة، ويسبب تلوث الهواء كذلك موت الحيوان والنبات. تلوث الماء يؤدي إلى تقليل الماء النقي والعذب الذي يستعمله الإنسان في الشرب والنظافة. والسبب في تلوث الماء رمي المواد الكيميائية والنفايات الحيوانية والنباتية ومياه الصرف الصحي في البحار والأنهار والآبار. ويسبب تلوث الماء أمراضا كثيرة للإنسان، ويؤدي إلى موت الحيوان والنبات. تلوث التربة يتلف هذا النوع من التلوث التربة الجيدة، ويؤدي هذا إلى فقد مساحة من الأرض التي يزرع فيها النبات لغذاء الإنسان والحيوان. الضوضاء تكثر الضوضاء في المدن، وسببها وسائل النقل من طائرات وحافلات وقطارات وسيارات، كما تسببه الأجهزة الكهربائية المختلفة التي في البيوت، وتؤدي الضوضاء إلى ضعف السمع والقلق. بسم الله الرحمن الرحيم. أردتلي حضورunuzda. O'quvchilar kitobi 2-qism. 15-bilak bulg'anish. 86-dars muhitning bulg'anish turlari. Muhit bulg'anishning bir qancha shakli bor bo'lib, eng muhimlari havoning bulg'anishi, suvning bulg'anishi, tuproqning bulg'anishi va shavqin suran. Tuvanda mushu turlarini tunishtiramiz. Havoning bulg'anishi. Puroqsiz havo puroqliq havoga aylandi. Uning rangimi bor. Mushu bulg'anishlik sabab bo'lsa, mashinalarning motori va uningdan boshqa sabablik neftning ko'ydirilishi. Havoning bulg'anishi insonning sog'lomligiga ziyon keltirib, ko'z va o'pka yallig'iga olib bordi. Shundaqla havoning bulg'anishi hayvon va o'simliklarning o'lib ketishini keltirib chiqardi. Suning bulg'anishi. Kishilar ichimlik va tozliqqa ishlatib kelayotgan tatliq va pokiz suvning ozlab ketishini keltirib chiqardi. Suning bulg'anishidagi sabab ximiylik moddalarning, hayvon va o'simlik qoldiqlarining, sog'lomlik ishlatilgan suvlarning dengiz o'stan va quduqlarga qo'yib etilishidir. Suning bulg'anishi odamga nurg'un kasalliklarni keltirib chiqarib, hayvon va o'simliklarning o'lib ketishiga olib bordi. Tuproqning bulg'anishi. Bu turdagi bulg'anish yaxshi tuproqni vayron qilib, odam va hayvonning yemakligi uchun o'simlik teriladigan yer ko'lamlarining yo'qolib ketishini keltirib chiqardi. Shavqin suran. Shavqin suran shaharda ko'p bo'ldi. Sababi aeroplan, avtobus, poyezd va boshqa mashinalardan iborat qatnash vositalaridir. Shundaqla shavqin suranni uylardagi xilma-xil elektr uskunalar keltirib chiqardi. Shavqin suran quloq og'irlik va jiddiylashishni keltirib chiqardi. الوحدة 15. الدرس 87. استمع إلى الحوار. الحوار: من يحمي البيئة ومن يفسدها؟ أنشأنا منظمة لحماية البيئة، هل تشترك معنا؟ بالطبع، فبلادنا تحتاج إلى مثل هذه المنظمة. سنقوم غدا إن شاء الله بجولة لنرى ما يفعله الناس بالبيئة في بلادنا. ستكون الجولة بالطائرة، أرجو أن تكون معنا. هذه فكرة طيبة، سأكون معكم. انظروا إلى هؤلاء الناس، إنهم يفسدون البيئة. هؤلاء يحرقون الغابات، وأولئك يقتلون الحيوانات.
وهؤلاء يلقون النفايات في البر، وأولئك يلقونها في البحر. لماذا يفسد هؤلاء الناس البيئة؟ ظهر الفساد في البر والبحر. انظر إلى هؤلاء الناس، إنهم يحافظون على البيئة. صدقت، فهم يزرعون الأرض لإيقاف التصحر. وأولئك يحافظون على الحيوانات النادرة حتى لا تنقرض. أنا مسرور جدا، فما يقوم به هؤلاء الناس عمل طيب. نريد بيئة خالية من التلوث. هذه رسالة منظمتنا بعون الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 2-qism. 15-bo'lak bulg'anish. 87-dars. Muhitni kimlar qo'g'dayotidi va kimlar bulg'ayotidi? Muhit qo'g'dash guruhi qurdik. Qatnashamsiz? Albatta. Davlatimiz mushunga o'xshash guruhga muhtoj. Allah xolsa, ati kishilarning davlatimizdagi muhitni nima qilayotganligini ko'rish uchun sayohat qilamiz. Sayohat aeroplan bilan bo'ldi. Sizning biz bilan birga bo'lishingizni umid qilamiz. Bu yaxshi fikr ekan. Sizlar bilan birga bo'laman. Guruh a'zolari havo bo'shlig'ida. Mav kishilarga qaranglar. Ular muhitni bulg'ayotidi. Mavlar o'rmonlarni ko'ydiryotidi. Ovlar bo'lsa hayvonlarni o'ldiryotidi. Bular qoldiqlarni oq yerga tashlayotidi. Ovlar bo'lsa dengizga tashlayotidi. Bu kishilar nimishqa muhitni bulg'aydi? Buzg'unchilik, qurg'uliq va dengizda oshkor bo'ldi. Mav kishilarga qaranglar. Ular muhitni qo'g'dayotidi. To'g'ri aytdingiz. Ular yer terib, cho'lishib ketishning oldini olyotidi. Ovlar bo'lsa a'tivorliq hayvonlarni nasli qurib ketmasligi uchun qo'g'dayotidi. Manbak xo'shal. Chunki bu kishilarning qilayotgani yaxshi ish. Bizga bulg'anishdan xoli muhit kerak. Allohning yordami bilan bu bizning guruhimizning vazifasi. الوحدة 15. الدرس 88. استمع إلى النص. وسائل المحافظة على البيئة. على الإنسان أن يحافظ على البيئة التي يعيش فيها وألا يفسدها، لأنها من أعظم نعم الله على عباده. وفي كثير من بلاد العالم اليوم منظمات تدعو إلى المحافظة على البيئة، وتقوم تلك المنظمات بأعمال عديدة، منها بيان أخطار تلوث البيئة على الإنسان والحيوان والنبات، ومراقبة الحكومات والمؤسسات التي تفسد البيئة، وذكر وسائل المحافظة على البيئة. من وسائل المحافظة على البيئة التي يدعو إليها الإسلام غرس الأشجار، ومن الخطأ إحراق الغابات كما يحدث في بعض البلاد الآن. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة أي نخلة صغيرة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. ويطلب هذا الحديث من الإنسان أن يزرع الأرض ويجعلها خضراء، وهذه من أفضل الطرق للمحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث. من وسائل المحافظة على البيئة أيضا عدم الإسراف في استهلاك الماء، وبخاصة إذا علمنا أن الماء العذب قليل على الأرض. وتواجه كثير من الدول أزمة في المياه، وتؤدي قلة المياه في بلد ما إلى تقليل الزراعة والصناعة فيه، وقد تؤدي أزمة المياه في العالم إلى حروب بين الدول. ولأهمية الماء فإن الإسلام ينهى عن الإسراف فيه في كل شيء، حتى في العبادات.
Bismillahirrahmanirrahim. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 2-qism. 15-bo'lak bulg'unish. 88-dars muhitni qo'g'dash vositalari. İnson yashayotgan muhitni qo'g'dab buzmaslik kerak. Chunki u Allohning bandalariga bergan eng cho'ng ne'mati. Navbatda dunyodagi ko'pincha davlatlarda muhitni qo'g'dashga chaqiradigan nurg'un tashkilotlar bor. Shu tashkilotlar nurg'un xizmatlarni ishlaydi. U xizmatlar muhit bulg'unishning inson, hayvon va o'simlik bo'lgan xatarlarni tushuntirish, muhitni bulg'ayotgan hukumat va organlarni nazorat qilish va muhitni asrash vositalarini so'zlash. Islom chaqirayotgan muhitni qo'g'dash vositalaridan biri daraxt tikish. O'rmonlarni ko'ydirish xatodir. Xuddi navbatda bir qism davlatlarda bo'layotgandek. Payg'ambar alayhissalom bundoq deydi: Sizlarning biringlarning qo'lida xurma ko'shti bor holda qiyomat bo'lsa, agar qiyomat bo'lishdan ilgari tikvetish imkoniyati bo'lsa, tikvatsin. Bu hadis insondan zaminni terib ko'kartishni talab qilyapti. Bu bo'lsa, muhitni qo'g'dab bulg'unishdan himoya qilishning eng yaxshi usuli. Suvni ishlatishda isrof qilmaslikmi muhitni qo'g'dashning vositalarining biri. Xususan, zaminda tatliq suvning oz ekanligini bilganimizda. Nurg'un davlatlar suv kirisiga duch kelyapti. Nurg'un davlatlar suv kirisiga duch kelib, ma'lum davlatdagi suvning ozligi shu davlatdagi yerliklik va sanoatning oz bo'lishini keltirib chiqaryapti. Ba'zida dunyodagi suv kirisi davlatlar aro urushga olib beryapti. Suvning muhim bo'lganligi uchun islom har qanday ishda, hattoki ibodatlardami suvni isrof qilishdan cheklaydi. الوحدة 15 الدرس 90 استمع إلى النص. الحماية من التلوث. ازداد الاهتمام في العقد الأخير بموضوع حماية البيئة من التلوث، حيث تتعرض البيئة لمزيد من العبث الذي أدى إلى ظهور مشكلات عديدة أخذت تهدد سلامة الحياة البشرية. لفظة البيئة شائعة الاستخدام، ويرتبط معناها بنمط العلاقة بينها وبين الناس، ومن المسلم به أن البيئة هي الأرض التي نحيا عليها ونأكل من خيراتها، وهي البحر الذي تجري فيه السفن ونأكل منه لحما طريا، وهي الماء العذب الذي نشربه، وهي الهواء الذي نتنفسه، وهي الشمس التي تمدنا بالضياء وبالطاقة، وهي مجموعة النباتات والحيوانات، وهي عماد الحياة وأساس التوازن الطبيعي، وهي الجبال التي تثبت الأرض. ومن ثم فإن البيئة الطبيعية تمثل الموارد التي سخرها الله للإنسان كي يحصل منها على مقومات حياته. وكل ما خلقه الله تعالى على الأرض وجد كاملا متكاملا بما يحقق التوازن في المنفعة. قال الله تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. ومن أجل ذلك لا يجوز للإنسان أن يفسد الأرض بما يخل بذلك التوازن ويحول دون الانتفاع الحقيقي من خيراتها. قال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. والحقيقة أن حماية البيئة ومواردها والمحافظة عليها واجب شخصي ومسؤولية كل إنسان، فهي قضية إنسانية بالدرجة الأولى،
فالإنسان هو موضوعها، بل هو غايتها ووسيلتها في وقت واحد. وإذا صح القول في الأزمنة السابقة بضرورة حماية الإنسان من البيئة، فقد تغير الآن إلى القول بضرورة حماية البيئة من الإنسان، ولكن من أجل الإنسان نفسه. هناك 3 عوامل تؤدي إلى تلوث البيئة. أولا، الثورة الصناعية بضخامتها، وهي التي نشاهد آثارها ونلمسها كل يوم. ومع هذه الثورة برزت قضيتان، هما تلوث البيئة واستنزاف مواردها، بحيث أصبح التلوث يصل إلى جسم الإنسان وإلى كل عضو من أعضائه الداخلية والخارجية، لتلوث الهواء والماء والطعام. ثانيا، الاستعمال الخاطئ لبعض المواد في مجال الزراعة بصفة خاصة، كالأسمدة الطبيعية والكيميائية بشتى أنواعها والمبيدات الحشرية. فعند انتقال هذه المواد إلى التربة وإلى المياه الجوفية عن طريق الأمطار والري تتلوث كيميائيا، وهذا ما حصل قرب منابع مائية، فأدى إلى توقفها نتيجة التلوث. يضاف إلى ذلك التلوث الناتج عن المنشآت الصناعية وعمليات استخراج النفط. ثالثا، الحروب، حيث الأضرار الفادحة التي تلحقها بالبيئة. وقد بلغ ذلك التأثير مداه بتفجير القنبلة الذرية في هيروشيما وناجازاكي في نهاية الحرب العالمية الثانية، وهو الأمر الذي كان له أسوأ الأثر في الإنسان وفي البيئة التي يحيا فيها. ونختم هذا الكلام بسؤال مهم: كيف يمكن الحد من تلوث البيئة دون أن تتوقف عجلة النمو الاقتصادي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 2-qism 15-bo'lak bulg'unish. 90-dars bulg'unishdan himoya qilish. Muhit insonlar hayotining sog'lomlikqa tahdid solishga boshlagan nurg'un masalalarning paydo bo'lishini keltirib chiqargan, ta'sirlarga uchragan mush paytdagi oxirgi kengashda muhitni bulg'unishdan himoya qilish temasiga alohida ko'ngil bo'lindi. Muhit degan so'z kengri qo'llanib, ma'nosi shu muhit bilan insonlar o'rtasidagi aloqa uslubiga bog'lanadi. Hamma qoyilki, muhit degan biz ustida yashab yaxshiliklarni yeyotgan zamindir. Paraxutlar minib uningdan yangi go'sht yeyotgan dengizdir. Biz ichayotgan tatliq sudur. Biz nafaslanayotgan havodir. Bizni yorug'lik va energiya bilan ta'minlayotgan quyoshdir. O'simlik va hayvonlarning topidir. Hayotning tuvrugidir. Tabiiy tangpunlikning asosidir va zaminni muqimlashtirayotgan tog'lardir. Mushtarabdan qaraganda tabiiy muhit Alloh insonga shuningdan hayot asosiga erishish uchun bo'ysundirib bergan manbalarni gavdalantiradi. Alloh zamin ustida yaratgan barliq shaylar manfaatdagi amaliy tangpunlik bilan to'liq mukammal holda barliqqa keldi. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Yer yuzini yeyib keng qildik. Uningga tog'larni o'rnatdik. Yer yuzida har xil tekshi o'lchamlik o'simliklarni o'stirdik. Shunglashqa inson shu tangpunlikqa ta'sir ko'rsatadigan, shu zaminning yaxshiligidan haqiqiy manfaatlanishdan to'sib qo'yadigan ishlar bilan zaminni buzmasligi kerak. Yana Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Allah payg'ambarlar avatib yer yuzini tuzgandan keyin yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar. Amaliyotda muhitni va uning manbalarini himoya qilib qo'g'dash shaxsiy majburiyat ham har bir kishining mas'uliyatidir. Chunki bu birinchi darajadagi insonga munosabatlik masaladir. Inson bu masalaning temisi, balki birla vaqtda shu masalaning nishoni va vositasidir.
ilgirki zamonlarda insonni muhitdan himoya qilish zarur desak, endi o'zgarib muhitni insondan himoya qilish zarur deymiz. Biroq bu inson uchunla. Muhitni bulg'ashga ilib berayotgan 3 turlik omil bor. Birinchisi zo'r hajmdagi sanoat inqilobi. Bu biz har kuni ta'sirini ko'rib uchrayotgan omildir. Mushu inqilob bilan 2 masala maydonga chiqdi. Ular muhitning bulg'anishi va manbalarning xo'rishi. Shu darajadaki havo, suv, yemaklik bulg'anganligi uchun bulg'anish insonning badaniga va ichkari tashqari a'zolaridan har biriga yetib bordi. Ikkinchi, mundaqcha qilib aytganda yezi egilik sohasidagi bir qism moddalarni xato ishlatish, xilma-xil tabiiy va kimyoviy o'g'it va hasharat yo'qotish dorilari degandek. Mushu moddalar yomg'ir va sug'urish orqali tuproq va suv qatlamiga yetgan vaqtda kimyoviylik bulg'anish yuz beradi. Bu suv manbalariga yaqin joylarda yuz berib, suvning to'xtab qolishi natijada bulg'anishni keltirib chiqaradi. Yuqoridagidan boshqa sanoat muassasalari va neft chiqarish ishlaridan kelib chiqqan bulg'anishmi bor. Uchinchi, muhitga keladigan baloyi ofatlik urushlar shuning ta'siri Ikkinchi dunyo urushining oxirisidagi Hiroshima oroli bilan Nagasaki orolidagi atom bombani portlatish bilan chekiga yetgan. Bu insonga va inson yashayotgan muhitga eng nachar ta'siri bo'lgan ish bo'lib qoldi. Gapimizni muhim bir savol bilan oxirlashtiramiz. Iqtisodiy taraqqiyot chaqi to'xtamasdan muhit bulg'anishni qanday to'sug'li bo'ladi?